ایک ضرورت مند جا رہا تھا، مجھے پتا تھا، میں نے اس کو بلایا، میں آپ سے منت کرتا ہوں ضرورت مندوں کو تلاش کریں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، حالات بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں، مانگنے والے بڑھ جائیں گے، اور مانگنے والوں کے بینک بیلنس اور بہت بڑا نظام ہوتا ہے، اور جو عزت دار آدمی ہے کبھی سوال نہیں کرے گا، عزت دار آدمی کبھی سوال نہیں کرے گا۔ ضرورت مندوں کو تلاش کریں، میری منت ہے، اپنے رشتہ داروں میں پہلے، پھر چاہے ہمسایوں میں، پڑوس، اصل ضرورت مند۔ تو ایک ضرورت مند جا رہا تھا، میں نے اس کو بلایا، کیا حال ہے، خیریت سے؟ جیب سے پہلے پیسے نکال لے، ایسے بلا کے ہاتھ میں نے پیسے دے دیے، اور ٹھیک ہے، خیریت، چلے جائیں۔ میرا ایک بندہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وحشی مزاج تھا، اکثر تیز ڈرائیو، میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے گڈی کا تو اے لے جاندہ ہے، تو اتو لے جاندہ ہے، کو تو تلو لے جاندہ ہے، ایک گڈی چلاندہ ہے۔ اس نے ریورس گیئر کیا، میری بچی کھڑی تھی کچھ 2 سال کی، وہ اسی کے اوپر گاڑی لا رہا تھا، میں نے ایسے پکڑ کے کھینچ لیا، ایسے پکڑ کھینچ لیا، ورنہ وہ نیچے دے دینا تھا، اس نے بعد میں اس نے ایکسکیوز کر لینا تھا، اور فوراً اندر آواز آئی، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، اچانک خوش کیا تھا، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، یہ ہم نے تجھے اس کا صلہ دیا ہے۔ صدقہ غصے کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے، آفتوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، مشکلات سے بچاتا ہے، ناکامیوں سے بچاتا ہے۔ زندگی میں صدقے کی ترتیب بنائیں۔ صدقہ کون سی چیزیں صدقہ ہیں؟ ہم نے صرف بکرے کو صدقہ کہا ہوا ہے، یا پیسے صدقہ ہیں؟ احادیث میں کون سی چیزیں صدقہ ہیں؟ مسکراہٹ صدقہ ہے، میٹھا بول صدقہ ہے، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا صدقہ ہے۔ آپ کسی کی تکلیف ہٹانے کا صدقہ، پیسوں کا صدقہ کرتے ہیں، آپ بکرے کا صدقہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن تکلیف ہٹا دینے والی چیز کا صدقے کا فیصلہ کریں۔ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، کوئی بھی ہے، اس کی تکلیف ہم نے ہٹانی ہے، اس صدقے کا فیصلہ کریں کہ ہم نے ہر بندے کی تکلیف دینے والی چیز ہٹانی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ ایک صاحب نے مجھے اپنی ایک داستان سنائی، اپنا ایک واقعہ سنایا، مجھے کہنے لگے کہ مجھے وجدان ہو گیا کہ میں اس دعا کے جتنے فائدے سنے ہیں اور اس دعا کے جتنے کمالات سنے ہیں، میں اس دعا کو اپنے اندر جذب کروں، اور میں نے اس کو وجدان کے ساتھ پڑھی۔ غور سے سنیے گا، عجب بات، عجب موتی بتا رہا ہوں۔ اس دعا کو وجدان کے ساتھ پڑھی، میں پڑھتا رہا تاکہ ایک دفعہ میں راستے میں جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ، تو ایک صاحب نے ہاتھ دیا۔ میں نے کہا میں نے کبھی سنا ہے کہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں بٹھانا چاہیے، کئی وارداتیں ہو چکی ہیں، کئی واقعات ہو چکے ہیں، نہیں بٹھانا چاہیے اپنے ساتھ۔ کہا کہ میں آگے جا کے روکا اور موٹر سائیکل پیچھے لایا، میں نے ان کو بٹھایا اور کہا ان کے بیٹھتے ہی میرے جسم میں ایک روحانیت، نور آ گیا، ایک ایسی انوکھی کیفیت آئی۔ انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میرا نام لے کے کہنے لگے اتنا بھی اس دعا کو نہ پڑھ، اور پھر یہ دعا پڑھنی شروع کر دی۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح، اللہم استر، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم انصر، اللہم اغفر، یہ ساری دعا پڑھنی شروع کر دی۔ کہا کہ میرے جسم میں ایک پل ایسے سنسنی آئی، پسینہ پسینہ ہو گیا، یہ تو کوئی جن لگتے ہیں۔ خود کہنے لگے نہیں، جن نہیں ہوں، تیرا دوست خضر ہوں۔ تو نے نہیں سنا خضر علیہ السلام کا؟ کہا کہ میری جرأت نہیں ہو رہی تھی میں پیچھے مڑ کے دیکھوں، موٹر سائیکل چل رہی ہے اور
वो दरवेश ने मेरे कंधे पे दायां हाथ दाएं कंधे पे रखा हुआ है, दायां हाथ दाएं कंधे पे रखा हुआ है, और कहा कि ये दुआ इतनी भी ना पढ़ कि हम बेताब हो गए। हमने कहा अपने दोस्त से जाके मुलाकात करें। हम बेताब हो गए। हमने कहा कि अपने दोस्त से जाके मुलाकात करें, इतनी भी ना पढ़। और फिर मन लगे कि तेरी जितनी भी तलब और जरूरतें तो अल्लाह से मांग रहा ना, सारी पूरी होंगी, और कुछ जरूरतें तेरी पूरी नहीं होंगी। परेशान ना होना, वो अल्लाह ने तेरी नस्लों के लिए बचा के। आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिस्क भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए। इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का एक अमल बताता हूं, जो वो अमल करवाया करते थे और मसाइल हल होते थे, मुश्किलें दूर होती थी। इस पे एक वाकया सुनाता हूं। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। मैं अहलुल बैत की अजमतों को सलाम कहता हूं और उनके एहसानात का बोझ अपने सर पे लिए हुए कब्र तक जाऊंगा, कभी नहीं उतार सकूंगा। मैं आले रसूल की इज्जतों को सलाम कहता हूं, उनकी इज्जतों के तस्करे करता रहूंगा, लेकिन कभी कर नहीं सकूंगा, हत्ता कि मौत आके मुझे छू लेगी। मैं आले रसूल की इतरतों को हमेशा लिखता रहूंगा, पर कलम मेरा साथ, हाथ मेरा साथ और सांसें मेरा साथ छोड़ जाएंगी। उनकी इतरतें मैं बयान नहीं कर सकूंगा। वो अर्श से फर्श तक मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। आका, आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो। हजरत ने उसकी बात पे तवज्जो फरमाई। तो क्या कहना चाहता है कि सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गए? फरमाया चाहता क्या है? कहा आसमान से रिस्क आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। आसमान का रिस्क सारा खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। परेशान हूं, मैं जिंदगी की उलझनों में हूं। जिसके लिए आसमान का रिस्क राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए, सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है, मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है, और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है। हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूं। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, जो रिवायात और किताबों में आया है, इसलिए रुक जाता हूं, अगला लफ्ज ढूंढ के ले आता हूं। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूं। कहा 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई। आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। और मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, पर मैं आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसम पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाज़े बयान
اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا، ہر پڑھتا تھا، اور کہا اس نے مجمع کو رلا دیا۔ فرمایا حضرت امام جعفر صادق نے، فرمایا میں تمہیں اپنا منام بتاتا ہوں، منام ایک خواب سناتا ہوں، اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے، اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے، اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے، اس خواب کے اندر تیری تعبیر الجھنوں کا حل موجود ہے۔ اور پھر اپنا خواب سنائے۔ فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے محمد، ان کا نام محمد، محمد تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں، اور ساتوں زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں، تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں، اور ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں۔ پھر فرمایا تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں۔ تو چاہتا ہے؟ ہاں چاہتا ہوں، عطا کیجئے۔ تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ، اور فرمایا مجھے پڑھایا، اور پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا، 7 دفعہ فرمایا، اور پھر پڑھا کے فرمایا میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا، اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی، اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا، اور جو بھی مصیبتوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، حالات کا مارا آیا، میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا، اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا، اگر 7 نہیں 70 جادوگر، 70 نہیں 70,100 جادوگر، 70,100 نہیں 70,000 جادوگر، 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے، تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے خطا ہوگا، اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں، خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا۔ بہت زبردست عمل ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں 7 آسمان آپ پہ رحمت برسیں، 7 زمین آپ کے لیے خزانے اگلے؟ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، 7 آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے، اور ناکامیاں دور ہو جائے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا، اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے، آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس شرافت تھی۔ وہ علم کے سمندر، وہ حلم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے۔ انشاءاللہ یہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں، اور ان کی طرف سے جو روحانیت اور نورانیت ملی ہے، اور ان کی طرف سے جو مسائل اور مشکلات کے حل کے راز اور چابیاں ملی ہیں، انشاءاللہ ان چابیوں کے ذریعے بندشوں کے تالے آج ٹوٹ جائیں گے، انشاءاللہ مشکلوں کے تالے ٹوٹ جائیں گے،
हादसात और मुश्किलात और मसाइल के ताले टूट जाएंगे। मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और औलियाए मोहम्मद की निस्बत से वो ताले टूट जाएंगे। यकम मुहर्रम में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की मोहब्बतों की निस्बत से वो इंशाअल्लाह ताले टूट जाएंगे। आए फिर हम दरूद पाक पढ़ते हैं और वो चाबियां कुरान पाक की वो 7 आयात पढ़ते हैं और उनको पढ़ा। फिर मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी है जो उससे भी बड़ी ताकतवर बात है, वो भी सुनाऊंगा। तो हम और सरसब्ज होंगे, शादाब होंगे, बामुराद होंगे, झोलियां भरी होंगी, जेबें भरी होंगी, दिल नूर से भरे होंगे, अल्लाह की रहमतें करीब होंगी, जादू टूट जाएंगे, बंदिशें टूट जाएंगी, हालात की सख्तियां खत्म हो जाएंगी, नाकामियां खत्म हो जाएंगी, बे औलादियों को औलाद, बेरोजगार को रिज्क, बीमारों को सेहत मिलेगी इंशाअल्लाह। कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं और ये 7 जमीन हैं और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 के अदद के साथ कायनात का निजाम है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7 आसमान हैं, जमीनें, हफ्ते के 7 दिन, 7 रंग हैं, 7 समंदर हैं। पढ़ें, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। बस कहा कि वो रो रहा था और ये 2 लफ्ज कह रहा था, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। क्यों? आसमानों का रब मुझसे राजी हो गया असल में, और जमीन मेरे लिए वसी हो गई। जमीन के खजाने मेरे हैं, जमीन के दफीने मेरे हैं, अल्लाह ने जमीन के अंदर जो बरकतें रखी हैं वो मेरी हैं, और अल्लाह ने जमीन के अंदर जो अताएं रखी हैं वो मेरी हैं। आसमान और जमीन के खजाने, आसमान और जमीन की राहतें, आसमान और जमीन के रिस्क के दरवाजे, आसमान और जमीन में वुसअत के दरवाजे, अब ये सारे मेरे हो गए। कुरान की 7 आयात हैं जिनमें 7 सलाम हैं। इसका राज क्या है? कभी सोचा? सदियों से अहले इल्म, बड़े बड़े आमिल कामिल, बड़ी बड़ी हस्तियां सदियों से इन राजों को बयान कर रही हैं कि इसके अंदर राज क्या है, 7 सलाम में राज क्या है। असल में इन हस्तियों को अल्लाह ने सलाम किया है। सबसे पहला जो सलाम है ना, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, ये अल्लाह जन्नतियों को सलाम करेंगे जब जन्नतियों को अल्लाह अपना जलवा दिखाएंगे, और रोज दिखाएंगे। बाज जन्नतों में, जन्नत के ऊंचे मकामात पे, तो जब अल्लाह अपना जलवा दिखाएंगे ना, तो अल्लाह आते ही जो सलाम करेंगे वो ये सलाम होगा। कौन सा? सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। आज या रहमान दुनिया या रहीम आखिरा, आज तुम्हारा रहीम रब तुम्हें सलाम करता है और अपने सारे पर्दे हटाकर तुम्हारे सामने है। आओ मेरे जलवे देखो। उन लोगों को अल्लाह अपना जलवा दिखाएगा जिन्होंने गैब
के पर्दों में अल्लाह को मान। सलामुन कौलन, इसको पढ़े सारे दिल के अंदर डूब के पढ़े जरा, और फिर इसके जलवे, इसके कमाल, इसकी बरकतें, इसकी रहमतें, इसकी राहतें और इसके जरिए जादू, बंदिश, असरात, मसाइल, मुश्किलात टलते देखें। पढ़े सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए इमाम जाफर सादिक को, आले रसूल की निस्बतों और बरकतों को। अल्लाह पाक ने उनकी बरकतों से ये वजीफा हमें अता किया, ये तस्बीह हमें अता की। फिर उसके बाद हस्तियां, किताबों की किताबें इनके वाकयात में भरी हुई हैं कि 7 सलाम पढ़ने वाले को 7 बेटे मिले, 7 सलाम पढ़ने वाले को 7 नेमतें मिली, 7 सलाम पढ़ने वाले को 7 हज नसीब हुए। ये किताबों में मौजूद है, ये वाकयात में मौजूद है। और 7 सलाम पढ़ने वालों के जादू टूटे, और 7 सलाम पढ़ने वालों को जमीन ने 7 नेमतें, और 7 सलाम पढ़ने वालों को 7 समंदरों ने खजाने, और 7 सलाम पढ़ने वालों को अताएं और बरकतें, और 7 सलाम पढ़ने वालों को रिस्क और दौलत के खजाने, और 7 सलाम पढ़ने वालों से मुसीबतें और तकलीफें, हादसात और मुश्किलात, नाकामियां और परेशानियां कैसे टली, ये हालात ने फिर बताया और निजाम आलम ने बताया।